تو اس کو ایک بار میں سارے شریعت پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے کرنا ہے، تاکہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ ایک دن پوری شریعت پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ لہٰذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضور اپنے وفات سے تقریباً 1.25 سال پہلے ان کو یمن میں بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو دین سے واقف نہیں ہے، لہذا سب سے پہلے تم ان کو توحید کی دعوت دینا، یہ بتانا کہ خدا ایک ہے، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، پہلے صرف اس ایک بات کو سکھلانا۔ جب یہ مان لیں تو پھر اس کے بعد نماز سکھلانا کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہیں۔ جب نماز سیکھ جائیں، نماز پہ عمل کرنے لگیں، تو پھر بتانا کہ ان پہ سال میں روزے بھی فرض ہیں، ان کے مال میں زکوٰۃ بھی ہے۔ تو حضور دیکھیے عمل کے باب میں یہ کہہ رہے ہیں، عمل کرانے کے لیے کہ دھیرے دھیرے ان کو تعلیم دینا۔ ایسا نہیں تھا کہ جب تم یہ بتاؤ گے کہ نمازیں فرض ہیں تو اس وقت روزہ فرض نہیں ہے، روزہ بھی پہلے فرض ہو چکا ہے، 7-8 سال ہو گئے، زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی ہے، لیکن بتانا مت، بتانا پہلے کہ ایمان، پھر نماز، پھر بتانا زکوٰۃ، اور پھر روزے، اور پھر بتانا حج۔ تو شریعت پہ جب عمل کرانے کی بات آئے گی تو داعی کی ذمہ داری ہے، شریعت کی طرف بلانے والے کی، شریعت پر عمل کرانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مصلحت اور حکمت سے دعوت دے کہ انسان پوری شریعت پر عمل کرنے کی ترتیب پر آ جائے، عمل کرنے والا بنے۔ آج بھی یہ بات ہے، عمل کے میدان میں دھیرے دھیرے دعوت دی جائے گی، پہلے ضروری، پھر اس کے بعد کی چیزیں، پھر اس کے بعد کی چیزیں۔ بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے بھی خود شریعت کے نازل کرنے میں بھی اس کا لحاظ فرمایا۔ عرب کے لوگ شراب پینے کے بہت عادی تھے، تو شراب کو جو حرام کیا گیا، ایک بار میں نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ پہلے ذہن میں بات بیٹھائے گی کہ شراب ایک بری چیز ہے، اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، نقصانات اس کے ہیں، پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھا دی گئی مسلمانوں کے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھو شراب تو پیتے ہو، لیکن شراب جب پی کر نشے میں ہو تو نماز پڑھنے مت آنا، نشے میں رہو لیکن نماز کے وقت میں شراب مت پینا، نشے میں مت رہنا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم کسار وانتم سکارا، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت آنا۔ یہ بھی ہلکا منع ہو گیا کہ باقی اوقات پی سکتے ہو اگر پیتے ہو، اگرچہ نقصان دہ چیز ہے، لیکن نماز کے وقت پینا حرام ہے۔ پھر کہا گیا کچھ عرصے کے بعد جب مسلمانوں کے دلوں میں اس کی کراہیت بیٹھ گئی کہ یہ بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تبھی تو نماز کے اوقات میں منع کر رہے ہیں کہ اس حالت میں آنا مت میرے پاس۔ اب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شراب حرام ہے، انہ رجس۔ جب تیسری بار میں یہ کہا گیا شراب حرام ہے تو مسلمانوں نے شراب کو پھینک دیا، اس کے برتن بھی پھینک دیے، اور نالوں میں شرابیں بہہ رہی ہیں مدینہ منورہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا لحاظ فرمایا۔ یہ ہے صحیح تربیت۔ تربیت اور تشریع دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب آپ سمجھے ہوں گے، قانون بنانا اور قانون کو لکھنا یہ الگ چیز ہے، اور قانون پہ عمل کرانا یہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے جمہوری نظام میں، ہمارے ملک میں جمہوری حکومت ہے، ریپبلک حکومت ہے، جنتا کی سرکار چلتی ہے بظاہر، تو یہاں پر قانون بناتے ہیں پارلیمنٹ والے، جو لوگ عوام جن کو چن کر منتخب کرتی ہے الیکشن میں، وہ قانون بناتے ہیں، جس کی اکثریت ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام کی اکثریت یہ چاہ رہی ہے، لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرواتے۔ عمل کرواتی ہے سرکاریں پولیس کے ذریعے سے، شرطا کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے شریعت تو نازل فرما دی ہے، لیکن اس پہ عمل کرانے کی ذمہ داری نبی کی ہے کہ حکمت سے کام لیں، اور نبی کے بعد دیگر لوگوں کی جو نبی کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ان میں سب سے اہم جگہ ہے والدین کی ذمہ داری۔ تربیت کا ضابطہ الگ ہے، اور یعنی قانون پہ عمل کرانے کے ضابطے الگ ہیں، اور قانون بنانا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر پولیس کو بہت سارے اختیارات حاصل ہیں، پولیس شک پر بھی پکڑ لیتی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں وہ نامزد ہے،
पुलिस के रजिस्टर में कि इससे ख़तरा है, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इलेक्शन आया, उसके बारे में फहरिस्त आई और उसको पुलिस वालों ने उठा लिया। कोई जुर्म नहीं किया उसने, अभी उठा लिया पुलिस वालों ने कि भाई हालात थोड़े संगीन आने वाले हैं, हसास मौका है, तुम्हारा रहना समाज में ये नुकसानदेह है, तुमसे ख़तरे की उम्मीद है, अंदेशा है, तुम चलो हमारे साथ, जब हालात बेहतर होंगे तो फिर तुमको छोड़ दिया जाएगा। कानून ये नहीं कहता, लेकिन तरबियत का निज़ाम ये कहता है। कानून तो ये कहता है कि जब कोई जुर्म करे तो उसको पकड़ा जाएगा, तुम उस पर गिरफ्त करोगे, क्यों तुम उसकी आज़ादी छीनते हो? दुकान खोलता है, दुकान क्यों बंद करे वो? लेकिन कानून पे अमल करने वाले इदारे ये जानते हैं कि आज़ादी कितनी देनी है, जुर्म से दूर रखना और कानून पे अमल कराने के लिए क्या कुछ चीज़ें मज़ीद ज़रूरी हैं। इसी निज़ाम के तहत शरीयत ये कहती है कि बालिग जब तक इंसान नहीं होगा तब तक वो शरीयत के किसी हुक्म का मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह ताला का कि किसी बात पे अमल करने की ज़िम्मेदारी उस पर नहीं है। नमाज फ़र्ज़ नहीं है, कुछ भी फ़र्ज़ नहीं है उसके ऊपर, लेकिन शरीयत ही ये कहती है, हुजूर बहैसियत मुरब्बी की ये कहते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए, हालांकि नाबालिग है, उसे नमाज छोड़ने पर मारो। 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तंबीह करो कि बेटा नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज की तंबीह करो। और 10 साल के बाद भी ये गफलत बाकी रहती तो पिटाई करो। क्यों पिटाई करें, ये सज़ा क्यों दें? हालांकि अभी तो नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई है, कोई ये कह सकता है? तो ज़ाब्ता वही है, ये तरबियत का कानून है, और वो कानून शरीयत का कानून वो कानून महज है, और ये कानून पे अमल कराने की ये एक तरीक़ा है, एक तरबियत का निज़ाम है जो पुलिस वालों ने जैसे अपनी तरफ से ईजाद कर लिया कि जब भी हालात ख़राब होंगे तो वो अपने से एक्शन लेने के लिए आज़ाद होते हैं। तो उस आज़ादी के तहत हुजूर ने फरमाया था कि 10 साल बच्चे को पिटाई करो अगर नमाज छोड़े, ताकि बालिग होने के बाद फिर छूटने का अंदेशा भी ना रहे। तो तरबियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। उसी तरबियत के ज़ाब्ते से जब कोई आदमी बेनमाजी है, आप उससे ना कहें कि भाई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, उससे कहो कि भाई 1 वक्त की नमाज़ पढ़ लो। मैंने एक साहब से कहा अभी कुछ रोज़ पहले उनके यहाँ जाकर कि बताइए आप किस वक्त खाली हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, खुले दिल से। तो कोई मुसलमान कैसा ही हो, पहली बात तो मुझे यह हक़ नहीं कहने का कोई कमज़ोर मुसलमान है, लेकिन अलग ज़ाब्ता, कैसा ही हो ये नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ इस वक्त के लिए खाली हूँ। उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर कहा कि यानी उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो कैसे कहें कि सिर्फ ये नमाज़ पढ़ सकता हूँ बाकी नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि कोई एक वक्त ज़ोहर असर जब आप खाली हों नमाज एक वक्त पढ़ लीजिए आप। ऐसा नहीं कि 4 नमाज़ों का इनकार हो गया, बल्कि एक नमाज पे लाया जा रहा है ताकि ये दूसरी नमाज ही पढ़ सके। कहीं 5 नमाज की ज़िम्मेदारी में एक नमाज भी छोड़ता रहे, और माशाल्लाह वो साहब फिर एक नहीं 2-3 नमाज़ें पढ़ने लग गए। ये तरबियत का निज़ाम है, इसके ज़ाब्ते अलग हैं। इसी ज़ाब्ते से हुजूर ने कहा था कि मुआज़ तुम यमन में जा रहे हो, पहले पूरी शरीयत मत थोप देना, पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ईमान की तलक़ीन करना, पहले बताना कि देखो अक़ीदा ये एक कायनात का बनाने वाला एक है, कोई दूसरा शरीक नहीं है। बादशाह जब 2 नहीं हो सकते तो खुदा 2 कैसे हो सकता है? जब बादशाह कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपनी राजनीति में, अपने राज में, तो खुदा कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकता है? फिर वो खुदा नहीं है। या तो वो खुदा है तो अकेला है, और अगर 2 है तो खुदा नहीं है। पहले ये समझाओ, जब ये मान लेंगे तो बाकी बात मानेंगे। क्यों मानूं मैं कि दाढ़ी रखना है? क्यों मानूं मैं कि निकाब पहनना है? क्यों मेरी आज़ादी छीनी जा रही है? जब मैं ये मान लूँगा कि खुदा का हुक्म है और खुदा हमें पकड़ेगा उसकी तरफ से, तो फिर मानना आसान होगा। पहले बताओ कि अल्लाह कौन है। जब ये मान जाए फिर नमाज के बारे में कहना, फिर जब नमाज पढ़ने लगे फिर ज़कात के बारे में कहना। ये निज़ाम हुजूर ने बताया। आज मुसलमानों में इसकी कमज़ोरी है।